ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुँची साई कृपारू समस्ते भलरे थिबे। बाबा कृपारू समस्ते भलरे रुहंतु। बास एतिकी ही कामना। आज मु साई सचरित पाठ करी। मु तो साई सचरित बहुत थर पाठ करिछि, किंतु आज मु आपण मानकु साई सचरितर संपूर्ण अध्याय गोटे गोटे दिन सुनेबी। आपण रेगुलर मोर चैनल को देखु थांतु। मु नुआ नुआ अध्याय आपण को सामना को आनिबी। जदि मोर किछि भूल थाए आपण माने मते क्षमा करि देबे। आसंतु आमे साई बाबा विषय रे सब कथा जानिबा। बाबा विषय जानवा को हेले आमको साई सचरित पढ़ा पड़ो। साई सचरित खाली गोटे बही नुहे, से बहुत किछि ज्ञान अच्छी। जेमिति आमको गीता रे किछि ज्ञान मिले, ठीक सेमिति आमको साई सचरित किछि ज्ञान मिलिबो। आज साई सचरितर प्रथम अध्याय। ओम साईराम। पुरातन प्रथा अनुसार श्री हेमाड पंत प्रार्थना पूर्वक श्री साई सचरितर शुभारंभ करिसेंती। प्रथमे श्री गणेश को साष्टांग प्रणिपात करुछंती, जी कि कौनसी कार्य को निर्विघ्न रे संपन्न करी ताहाको यशस्वी करिथांती एवं कहउछंती जे श्री साई हेउछंती गणपति। एहा परे भगवती सरस्वती को प्रणाम कले, जे कि काव्य रचना करिबा पई प्रेरणा दियंती एवं कहउछंती जे श्री साई भगवती ठारू भिन्न नुहंती। सुतरां से स्वयं आपणार जीवन संगीत गान करुछंती। तत्वरे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर को प्रणाम कले, जी कि सृष्टि स्थिति तथा संहारकर्ता अटंती एवं कहउछंती जे श्री साई एवं सेमाने अभिन्न। से स्वयं गुरु रूप धारण करी आमको ये भवसागर उद्धार करने को आछंती। एहा परे निजर कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ को वंदना करुछंती, जी कि कोंकण राज्यर प्रकट होइतिले। कोंकण हेउची सेही स्थान जहाकू परशुराम समुद्र उद्धार करी प्रतिष्ठा करथिले। एहा पश्चात से निजर कुलगुरु को प्रणाम कले। तत्परे श्री भरद्वाज मुनि को जहाँ गोत्र रे तांकर जन्म होइछि एवं यहाँ परे ऋषि मानक मध्य याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवजोगींद्र प्रमुख तथा आधुनिक जुगर संत यथा निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि प्रभृति को प्रणाम कले। पुणी निजर पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ एवं माता को जो माने तांकर बाल्यवस्था इहधाम त्याग करथिले, निजर पीयूषी को जी तांकर लालन पालन करथिले एवं निजर प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम कले। पुणी पाठक मान को प्रणाम करी प्रार्थना कले जे से माने एकाग्रचित होई एही कथामृत पान करंतु। परिशेष श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कले, जी कि श्री दत्तात्रेय अवतार अटंती एवं तांकर आश्रयदाता तथा ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या एही सत्य को समस्त प्राणी मध्य सहसा उपलब्धि कराई सचराचर एक ब्रह्म प्राप्तिर अनुभूति प्रदान करती। यह अंते श्री पराशर
ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ସକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଗହମ ପେଷିବା କଥା। 1910 ମସିହାରେ ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାମାଇକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ଚକି ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚଟାଣରେ ଏକ କପଡ଼ା ବିଛାଇଲେ, ତାହା ଉପରେ ଚକି ରଖିଲେ। ଏବେ କିଛି ବାଟ ଗହମ ପକାଇ ଚକି ପେଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବାବା ଚକି ପେଷିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାପତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବନା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବା ସାହସ କରିବ କିଏ? ବାବା ଚକି ପେଷିବା କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀ ମସଜିଦକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଚକି ପେଷାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକି ଓ ଚକି ଦଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଗାନ କରି ନିଜେ ଗହମ ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୃଦୁହାସ ଦେଲେ। ଗହମ ପେଷୁ ପେଷୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବାବା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଏହା ଅଟା ହୁଏତ ସେ ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ଏପରି ମନରେ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଗହମ ତକ ପେଷିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ଚକିକୁ ହଟାଇ ଅଟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବାବା ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା? କାହାର ଜିନିଷ ଭାବି ନେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛ? ଯାଅ, ସେହି ଅଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସିବ। ଶିରିଡ଼ିର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବା ଏବେ ଯାହା କଲେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗାଁରେ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବାବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ପେଷିବା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଗହମ ନୁହେଁ, ବିସୂଚିକା ରୋଗ, ଯାହାକୁ ପେଷିବା ବାବା ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରକୃତିର ବିସୂଚିକାର ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅପନ୍ତୁର କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଅଟା ଓ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ମଧୁର ଲୀଳା କଥା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲା। ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟା ପେଷିବାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍, ତେବେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟା ପେଷିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ପେଷିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକିର 2 ଘୂରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଭାଗ ଭକ୍ତି ତଥା ନିମ୍ନ ଭାଗ କର୍ମ ଥିଲା। ଚକିର ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଧରି ସେ ଗହମ ପେଷୁଥିଲେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ। କବୀର ଦାସ ଗହମ ପେଷୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିପଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ,
ଗହମ ଯେପରି ଚକି ପେଶି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରେ ପେଶି ହୋଇ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚକିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଅଛି, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭିଡ଼ି ଧର। ଯେପରି ମୁଁ ଧରିଛି, ତାହାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହାପରେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।